السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ مخلصا له دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بات چل رہی ہے توحید اور اسی طرح شرک کے بارے میں کہ اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور اس کی صفات میں بھی اکیلا ماننا یہ بھی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اللہ کو ذات میں اکیلا ماننا بہت ضروری ہے. اللہ کو اس کی صفات میں اکیلا ماننا ضروری ہے. تھوڑی بھی شرکت، تھوڑی سی بھی مشابہت ہرگز نہیں. اللہ کی نہ کوئی مثل ہے، اللہ کی نہ کوئی مثال ہے. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پیدا کرنے کے بعد بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، بندوں کے طور اور طریقے کام ڈھنگ سمجھانے کے لیے انہی میں سے، بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. لوگ اس کا بھی انکار کرنے لگے. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کہاں کے رسول ہو گئے بھائی؟ یہ بھی ہمارے سکا بازاروں میں گھومتی، ہمیں بھی بازاروں میں گھوم رہی، انہوں بھی بازاروں میں گھوم رہی. یاکل الطعام کھانا بھی کھا رہی. یہ کہ رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی عجیب مخلوق ہے، کوئی نورانی مخلوق ہے. فرشتے آئے تو بھی ووٹ بولیں گے انہوں. ارے بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی نازل فرمایا. تورات کو، زبور کو، انجیل کو، قرآن مجید کو. تورات اس کی ایک امت تھی، ان کے ایک نبی تھے. انجیل ان کے ایک نبی تھے، ان کی ایک امت تھی. زبور ان کے ایک نبی تھے، ان کی ایک امت تھی. ان سب پر ہمارا ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے. تورات پر ہمارا عمل نہیں ہے اب، انجیل پر ہمارا عمل نہیں ہے اب، زبور پر ہمارا عمل نہیں ہے. ہاں، تورات کی بات، انجیل کی بات، زبور کی بات قرآن کے موافق ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے، تب عمل کر سکتے ہیں، ورنہ تورات کی ہر بات پر عمل نہیں کر سکتے. تورات پر عمل نہیں ہے ہمارا پچھلی امتوں میں. قرآن کے مطابق ہے عمل تو کریں گے. جیسے تورات میں لا الہ الا اللہ ہے، ہم بھی قرآن میں مانتے لا الہ الا اللہ. تورات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ہے، اس میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. لیکن شرعی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو بھیجا، اور ہمارے نبی کے اوپر یہ قرآن جو معجزہ ہے، معجزہ ہے. پورے نبیوں کا اپنی اپنی کتابیں کیا تھی وہ تو معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ تھا. پوری کی پوری انسانیت
मजबूर हो गई कुरान के सामने। चैलेंज, अल्लाह चैलेंज भी लगा दे, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, एक सूरत जैसी लाकर दिखाओ, एक आयत लाकर दिखाओ, एक सूरत का एक टुकड़ा बनाकर दिखाओ। नहीं बना सके, मजबूर थे। मौजिजा, कुरान मौजिजा, अल्लाह उतारा कुरान को, अहकामात उतारा, और अल्लाह बोलने वाले बहुत सारे आएंगे दुनिया में, इसलिए अल्लाह ऐलान भी कर दिया। सबसे आखिरी आयतों में से एक आयत ये भी थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हुजूर, दीन और इस्लाम मुकम्मल हो गया तुम्हारे ऊपर आज, अब नया नया दीन लाने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा दीन, जो जो जरूरत थी अल्लाह पूरा का पूरा उतार दिया हमारे नबी पर। अरे बस, पूरा का पूरा ईमान, पूरा का पूरा दीन, पूरा का पूरा इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला उतार दिया, मुकम्मल कर दिया हमारे नबी के लिए। क्यों? लोग बोलने वाले बोलते हैं आजकल के ज़माने में, कर ले को कर लिए तो क्या, नबी तो करे नहीं, साहबा तो करे नहीं, असलाफ तो करे नहीं, उलमाए दीन तो करे नहीं, हमें कर लिए तो क्या, कर लिए तो क्या, ये इंसान को बिगाड़ डालता। तो अल्लाह तबारक व तआला कितने अच्छे, देखो कि बड़े ही अल्लाह तबारक व तआला बादशाह ही, मालिकुल मुल्क हैं, इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर हैं, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य हैं। इतनी सिफात के मालिक अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का बस हुक्म काफ़ी था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन हुक्मों को सही मानों में समझाने के लिए इंसानों में से ही वलक़द अरसलना, क्यों, वलक़द बाअसना, सुम्मा, क्या भाई अल्लाह माफ़ फरमाए, कि तुम्हारे में से एक रसूल को भेजा, तुम्हारे में से, तुम्हारी जात में से एक रसूल को मैंने भेजा। क्यों? ताकि वो तुम्हारे जैसे दिखते हैं, हाँ मकाम अलग है, बनावट अलग है, अरे बसर में, तो क्यों? ताकि तुम उनके साथ उठो बैठो चलो फिरो, देखो कि उनकी भी शादी हो रही है, उनकी भी घरेलू जिंदगी है, उनके भी औलाद हैं, उनका भी उठना बैठना है, उनका भी सोना खाना है, उनका भी पीना है, उनका भी चलना है, उनका भी फिरना है, उनकी भी दुनियावी जिंदगी है। लेकिन देखो, तुम्हें अपने आंखों से देखो, अगर आंखों से देखने की तुम्हें मौका नहीं मिला, किताब में देखो, किताबी जिंदगी सच की सच ऐसी है, कोई बदली हुई नहीं। इसीलिए अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला ने कहा, काना खुलुकुहु अल कुरान, हुजूर को देखना भी एक, कुरान को देखना भी एक। कुरान में जो था वो हुजूर के अंदर मौजूद था। सहाबा को देखो, हुजूर मालूम हो जाएंगे, ताबईन को देखो, सहाबा मालूम हो जाएंगे, तबे ताबईन को देखो, सहाबा मालूम हो जाएंगे, ताबईन मालूम हो जाएंगे, उलमा असलाफ को देखो कि ये पूरे के पूरे मालूम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ी हिदायत के लिए किताब भेजा, हुदल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए चाहिए हिदायत। कहीं को दूसरे वालों के लिए रास्ता नहीं दिखा सकती क्या? नहीं, डरने वाला थोड़ा ज्यादा अहमियत लेता बात पर। जैसे अल्लाह और उसके रसूल का डर, जिसे अल्लाह का डर है, जिसे अल्लाह का खौफ है, जिसे अपनी आखिरत की जिंदगी का डर खौफ है, उन्हें सोचता है कि मैं क्या काम करूं जिसकी वजह से मेरा अल्लाह मेरे से खुश हो जाए। हर एक के लिए भी हिदायत इस किताब है। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करे? कुरान उतारे अपने वही के जरिए, अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारे, अहकाम पहुंचाए, पुराने नबियों के जो पिछले अंबिया गुजर गए थे उनके हालात बताए अल्लाह तबारक व तआला, ईमान सिखाए अल्लाह तबारक व तआला, अमल करना सिखाए अल्लाह तबारक व तआला, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला करे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान उतार दिए, जब अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाज दिए, तो अब दीन बढ़ता गया? नहीं, कुर्बानियां, मक्के की 13 साल सिर्फ कुर्बानियां। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लाडले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी देखता फिदा हो जाता, जबान से शहद टपकता, आंखों से शर्माहट, आंखों से हया टपकती, इतने शर्मीले, नई नवेली दुल्हन से भी ज्यादा शर्माते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलौ यमशी अलल क़सबिल याबिस लम युस्मा, बांस की लकड़ी पर भी चलते तो आवाज नहीं आता था, वरना खाली लकड़ी पर पाँव रखो
खट खट की आवाज आती, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी पर भी पैर रखते तो आवाज नहीं आती थी, इतना नरमाहट चलन में, इतनी शर्मीली हया, इतना ज्यादा शर्म, इतना ज्यादा हया, सबके लाडले, सबके चहीते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला पूरा अरब मानता था। हजरत असद का फैसला हमें याद है ना, पूरे के पूरे कबाइल लड़ रहे थे, फैसला हुआ कि कौन कल सुबह में फजर में मस्जिद हराम में कदम रखता कि हम उसका फैसला मानेंगे सारे सरदार। खून खराबा, तलवारें तक उठने की थी, लेकिन जब सुबह में देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में आए, मस्जिद हराम में आए, तो पूरे के पूरे सरदार चले गए, चलो भाई फितना खत्म हो गया, फसाद खत्म हो गया, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलेंगे हम उस पर अमल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक चादर लाओ, चादर लाए, कपड़ा लाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हर कबीले के एक सरदार एक जिम्मेदार हाथ पकड़ लो, हजरत असद को बीच में रख लो, पूरे ले लेको जहाँ रखना वहां तक, पूरे खानदान के बड़े बड़े आदमी ले लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा कर रख डाले। किसका झगड़ा हुआ? सबको मौका मिला नहीं हजरत असद को पकड़ने का। फितना खत्म। कितना अच्छा फैसला करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 साल की उम्र में तिजारत हजरत खदीजा को पसंद आ गई। 25 साल की उम्र की तिजारत हजरत खदीजा को पसंद आ गई। अबू तालिब तकरीबन 50 साल तक साथ रहने वाले अबू तालिब, इतना सब कुछ चाहने वाले, इतना सब कुछ प्यार करने वाले, इतना जान लुटाने वाले, इतना बातों पर भरोसा करने वाले मक्का वाले, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वही मक्का वाले उनकी ओजड़ी सजदे की हालत में कई को रखे, उनकी पेट की गलीजा की कई को रखे मन नबी के साथ, रास्ते में कांटे कई को बिछाते थे, तपती हुई रेत में सहाबा को कई को घिसते थे, गरम गरम बालू में खींचते थे सहाबा को, पत्थर क्यों रख दिया करते थे सीनों पर, कोड़ों से क्यों मारा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा कॉलर खींचा जाता, मारा जाता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतना चाहने वाले कई को तकलीफें दे रही, हाँ कभी रास्ते में कांटे बिछा रही, कभी दावत में बदनाम कर को बेइज्जत कर को बाहर निकाल रही, मारने के प्लाना बना रही। हाँ कितनी तकलीफ भाई, चाहने वाले हमेशा चाहती नहीं, फिर बदल के कई को अचानक 40 साल तक एक अंदाज था, 40 साल के बाद सबका अंदाजा बदल गया ना कई को। जो नबी हमारे पहले थे उतने खूबसूरत, वही खूबसूरत अब भी थे भाई। जो नबी हमारे 40 साल पहले सादिक थे वही नबी हमारे सादिक थे। जो नबी हमारे अमीन थे 40 साल के बाद वही अमीन हमारे नबी। जो हमारे नबी के व्यापार करने का तरीका 40 साल पहले था वो तरीका 40 साल के बाद भी था। हर एक काम मक्का वाले थे, मक्के की गलियों में फिरते थे, अब मक्के के गलियों में रहते थे, लोगों से वही सुलूक, वही अच्छा हुस्न सुलूक, वही खूबसूरत आदतों का एक जिस्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वही प्यारा ना अंदाज, वही आंखों में शर्माहट, वही जबान में नरमाहट, वही चलन में सादगी। फिर दुश्मन क्यों हुए यह समझ में आ रहा नहीं आज उम्मत को। चाहने वाले दुश्मन क्यों बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर खड़े होकर कहने लगे, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के उधर तरफ से काफिला आ रहा हमला करने के लिए, क्या आप मानोगे? तो सबने कहा हाँ मानेंगे, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं आपको एक अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए आया हूं। तो अबू लहब कहने लगा, खुद सगा चाचा अबू लहब कहने लगा, तब्बन लक या मोहम्मद, अल्लाह माफ फरमाए जुमला इतना खतरनाक था वो, तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोलने के लिए यहां जमा करे। तब्बन का माना मुंह में लाना का तो भी डर लग रहा है, बद्दुआ दी अबू लहब। जो अबू लहब चचा था, बचपन में उठाकर खिलाया करता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की वजह से पूरे खानदान में हजरत अब्दुल्ला के बेटे, सबसे छोटे भाई के बेटे, सबसे खूबसूरत भाई के बेटे, सबसे चहीते के भाई के बेटे पैदा हो रही मोहम्मद, पूरा घराना चाहने वाला, पूरा मक्का चाहने वाला, खुद पैदा होते वक्त खुशियों की एक दौड़ मची थी, पूरे मक्के में खुशियां मनाए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, 6 साल की उम्र में अल्लाह मकाम दिखाया हमारे नबी का, पूरा मक्का काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ कर रहा था बारिश के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली नजरें आसमान की उठाए से होता अल्लाह बारिश उतार डाले। अल्लाह कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नजरें भी उठाने की जरूरत नहीं थी, खाली उंगली का इशारा करते तो बस मैं पानी को उतार डालता।
इतना चाहने वाले दुश्मन क्यों बने भाई? समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझो? समझ में आ रहा बात? अल्लाह ना समझा ले। इतना चाहने वाले, इतना प्यार करने वाले, इतना मोहब्बत करने वाले, फिर जान से मारने के लिए क्यों डट गए? क्यों इतना सताया गया? क्यों इतनी तकलीफ दी गई? क्या हमारे नबी का कुछ रवैया बदल गया था? क्या हमारे नबी के कुछ अखलाक बदल गए थे? क्या हमारे नबी के कुछ आदतें बदल गए थे? फिर क्यों? एक बात यहाँ, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी का एक ही एक जुमला था, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मानो एक ही अल्लाह को, इबादत करो एक ही अल्लाह की, पूजा करो एक ही अल्लाह की, हाजत रवा अल्लाह को मानो, मुश्किल कुशा अल्लाह को मानो। क्या भाई? बीमारी देने वाला अल्लाह, सेहत देने वाला अल्लाह, खुशियां देने वाला अल्लाह, गम देने वाला अल्लाह। हर एक चीज में अल्लाह अल्लाह बोलने की वजह से हमारे नबी दुश्मन बन गए। दूसरा क्या बोले हमारे नबी? ज्यादा क्या तो बोले, नमाज पढ़ो बोले, रोजा रखो बोले, ज़कात दो बोले, हज करो बोले, शराब छोड़ो बोले, हाँ सूद छोड़ो बोले, ये सब बात के अहकाम। लेकिन सबसे पहले हमारे नबी का जुमला यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहने वाले दुश्मन, खानदान दुश्मन, मुल्क गांव वाले दुश्मन, कबीले वाले दुश्मन, अरब दुश्मन, सब दुश्मन। जुमला क्या था? तौहीद का जुमला था। क्या था? तौहीद का। अब मालूम हुआ कि आज इतने तौहीद पर बयान करने वाले, तौहीद का बोल बोलने वाले, रिसालत और तौहीद को जोड़कर बोलने वाले, अजमत सहाबा पर बोलने वाले, अजमत इमामों पर, अजमत इमामों की अजमत पर बोलने वाले, उलमा की अजमतों पर बोलने वाले, क्यों इतना जल्दी नशाने में आ जाते? क्यों उनको काफिर और मुशरिक करार दिया जाता? क्यों उनके बयानों पर कमेंट्स लिखे जाते? अब मालूम हो रहा है इतना क्यों उनको नशाने पर बनाया जाता है। हजरत मौलाना तारिक जमी साहब दामद बरकातुहू, हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब दामद बरकातुहू, हजरत मौलाना इलियास गोहमद साहब दामद बरकातुहू, हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू, मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहू, ऐसे हमारे बड़े बड़े सर के ताज आज भी मौजूद हैं। बहुत सारों के नाम मालूम नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन बड़े बड़े सितारे हमारे मौजूद हैं दुनिया में। उनको क्यों नशाना बनाया जाता है? उनको क्यों तौहीन की जा रही है? क्या उन्हें गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं। इनके अलावा दूसरों को कोई गालियां देते हुए, कोई काफिर और मुशरिक कहते हुए, किसी के बयान में कमेंट करते हुए दिखाई दिया? नहीं। जो हक बोलती उन्हें फौरन नशाने में आ जाती। जो हक बोलती नहीं उन्हें फौरन निगाह में आ जाती। जो हक बोलती नहीं उन्हें फौरन नजरों के सामने आ जाती। अल्लाह एक है, यह बोलना गलत है, लड़ी है। हक है या लड़ी है? हक है। नबी अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बोलना गलत है या हक है? हक। सहाबा मेयार हक हैं, उनके नक्शे कदम पर चलना जरूरी है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम है। उमर फारूक हैं, खलीफा सानी, खलीफा सुवम हजरत उस्मान गनी हैं, खलीफा सुवम हजरत उस्मान, खलीफा चहारुम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन। ये बोलना हक है या ना हक है? तो यहां बात मालूम हो रही है कि जो तौहीद की बात लेकर उठती, अल्लाह एक है, वहां सबको बेजारगी शुरू हो जाती। जो रिसालत की बात लेकर उठती कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, यहाँ दुश्मनी शुरू हो जाती। जो ये कहते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम रखने वाले हैं, दुश्मनी शुरू हो जाती। जो कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला 20 रकात तरावी पढ़ो बोले, 20 रकात तरावी बने पढ़ो बोले, यहाँ दुश्मनी शुरू हो जाती। भाई देखो तो सही क्या कर रही है। मैं अपनी बातों के खातिर, अपने चाहने वालों के वास्ते हमें हजरत उमर तक का, हमें हजरत उमर की तरफ उंगली उठा डाले। जिस हजरत उमर की सिर्फ जबान से निकली हुई बातों को अल्लाह कुरान की आयतें बना दिया करता था। पर्दा हजरत उमर की वजह से मिला हमें। 20 रकात तरावी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की वजह से मिली। कुरान हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से मिली। हक और बातिल का फर्क हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से मिला। इस्लाम हमारे घर वाले फैला, हजरत उमर फैला है। आधी दुनिया में हजरत उमर फैला है।
اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، صحابہ کی حالتیں ایک دم بالکل بگڑ گئی تھی، صحابہ کو ہوش نہیں تھا، تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خطبہ الحمدللہ اللہ علماء کی خبروں کو نور سے منور فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہمارے تک پہنچائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے ہو اور کرنا چاہتے ہو تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ ابھی بھی زندہ ہے، اللہ موت سے پاک ہے۔ صحابہ کو اب ہوش آیا، پھر کہنے لگے وما محمد الا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ہمارے نبی سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے۔ افئن مات، اس کے بعد کہنے لگے افئن مات انقلبتم علی اعقابکم فلن یضروا اللہ شیئا، اگر تم دین سے بیزار ہو جاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن کی آیت ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تم دین سے پلٹ کر بیٹھ گئے تو تمہاری ضرورت اللہ کو نہیں ہے، تم دین کا کچھ نقصان نہیں کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی وجہ سے صحابہ خاموش بیٹھ گئے تو اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ چنیا سنی صحابہ کو، پھر نہیں چن سکتا تھا اللہ صحابہ کو، پھر نہیں چن سکتا تھا ایک جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سے کام نہیں لے سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ روم سے حضرت صہیب کو بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ، حبشہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ، فارس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلایا، غفار سے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ بندوں کا محتاج ہے کیا دین چلانے کے لیے؟ اسی لیے اللہ قرآن کی آیت آخر تک اتار ڈالا قیامت تک کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد، مطلب کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اوپر سے تمہارے قدموں کو بھی جمع کے رکھے گا۔ قرآن کی آیت تھوڑا غلطی پڑھ ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں کیا بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن ہے تمہارے پاس؟ ہاں دیکھو قرآن دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر جاؤ گے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، دین سے پھر جاری، دین پر عمل نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لہٰذا دین ختم، یہ سمجھ کر تم بیٹھ جاؤ گے، فلن يضر الله شيئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہرگز۔ ہاں جو کوئی دین پر چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے تھے اللہ سے لے کر دین اسلام، اس دین کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تم آگے بڑھو گے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار کرنے والوں کو ضرور بدلہ دے گا، عن قریب بدلہ دے گا موت کے بعد۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر زندہ ہو اور دین میں کمی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عاشق رسول تھے، محبوب رسول تھے، محب رسول تھے، محبت سب سے زیادہ کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر تھے۔ تو صرف ایک بات سب کو دشمن بنا لی، وہ کیا؟ توحید، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول مانو، صحابہ کو معیار حق مانو، اماموں کی عظمت کرو، چاروں امام جو ہمارے سر کے تاج ہیں ان میں سے ایک ایک امام کی اقتداء کرو، اتباع کرو، تقلید کرو، علماء اقوال و علماء حق کی عزت کرو۔ ہاں
جو حق کے راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو. تو دشمنی کا سبب ایک ہی بنا سو. اتنی تکلیفیں اٹھائے صحابہ. استفہام جملہ بن گیا حضرت صحابہ کے زمانوں پر, حضور متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آتی ہے, اللہ کی مدد کب آتی. شیب ابی طالب میں اتنا ظلم ڈھائے, طائف میں اتنا ظلم ڈھائے, مکے میں اتنا ظلم ڈھائے, مدینے میں غزوہ احد, بدر, احد, خندق, تبوک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے آیت اتارا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تمہارا خیال ہے کہ جنت ایسے مل جاتی ہے؟ نہیں, تکلیفیں اٹھانا پڑتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم جما کے رکھے تھے, اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی قدم جما کے رکھے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی قدم جما کر رکھنے کے لیے مجبور کرے, ویسی تربیت کرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے. تو اتنی تکلیفیں پہنچانے والے شیطان ہر زمانے میں جو کوئی بھی حق کی بات لے کر اٹھے ہیں ان کو دبانے کے لیے شیطان کئی سارے لوگوں کو تیار کرا ہے. جو حق کی بات لے کر اٹھتی نا ان کو دبانے کے لیے کئی سارے لوگوں کو شیطان تیار بنا کے رکھا ہے. جب انہیں اٹھتے ہیں تو دبانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. جب حق ایک دم آتا نا تو باطل ایسا بھاگتا ہے, وما يعيد کہ پلٹ کر نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ پلٹ کر نہیں آتا. بولنے والے میدانوں میں بولتی, بولنے والے ویڈیوز میں بولتی, بولنے والے بیانات میں بولتی. اگر ہمت ہے, اگر اپنے علم پر اتنا بھروسہ ہے تو علماء حق جو ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے سامنے آؤ, بیٹھو, بات کرو. لیکن نہیں ہوتا, نہیں آتے. حق ہی نہیں, آپ اپنی بات پر حق ہی نہیں. امت کو انتشار میں ڈالے بغیر, امت کو فتنوں میں ڈالے بغیر, امت کو فرقوں میں بانٹے بغیر, آؤ علماء حق کے پاس آؤ, بیٹھو, تمہاری بات بھی پیش کرو. ہمارے علماء ہماری بات پیش کرتی, فتنہ ختم. معلوم ہو جاتا نہیں کون صحیح کون غلط, لیکن آتے نہیں. کسی ایک کو پکڑ لیے جو علم میں تھوڑا ہمارا جیسا ہو, کمزور ہو, اسے پکڑ لیے, 5-10 پکڑ لیے, یوٹیوب میں ویڈیوز بنا دیے, دیکھو پاؤں لگا کر بھاگ رہا ہے. کیسی کیسی زبان سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پہلے تولو بعد میں بولو. کیسی کیسی توہین کی باتیں, کیسی کیسی بے عزتی کی باتیں کیا کرتی کہ پاؤں لگا کر بھاگ گئے, پیٹ دکھا کر بھاگ گئے, عجیب عجیب باتیں استعمال کرتی. تو یہ ضرورت نہیں. یہ سبھی امت کو آپ جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ذمہ داری دے کر گئے ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم امت کو صحیح تعلیم دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت صحیح راستے پر چلے تو آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بات کر لو آمنے سامنے, تاکہ پوری دنیا دیکھ لے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن آتے نہیں. پھر کیسے امت میں اتحاد آتا؟ صرف گستاخ رسول, گستاخ رسول, گستاخ رسول, گستاخ اہل بیت, گستاخ اہل بیت, گستاخ اہل بیت, گستاخ اولیاء اللہ, گستاخ اولیاء اللہ, گستاخ اولیاء اللہ. صرف یہ زبانوں پر ورد کہی کو آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بات کرو, دیکھیں گے. لیکن نہیں. تو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر تھی وہ صفات مخلوق میں پھیر ڈالے. قبروں کو سجدہ کی جگہ بنا دیے, قبروں کے اوپر منتیں چڑھائی جاتی, نظریں چڑھائی جاتی, قبروں والوں سے منتیں مانگی جاتی. تمام افعال, تمام صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص تھے وہ صفات ان کے ساتھ مخصوص کر ڈالے. اگر جواب پوچھا جاتا تو کیا بولتی؟ کفار و مشرکین بھی تو یہی کرتے تھے. کفار و مشرکین کا کام بھی یہی تھا کہ بتوں کے سامنے پوجا کرنا, بتوں کے سامنے سجدے کرنا, بتوں کے اوپر نظریں چڑھانا, منتیں چڑھانا, یہی تو تھا. تو جواب دیا جاتا کہ نہیں, کفار و مشرکین حج نہیں کرتے تھے, کفار و مشرکین نماز نہیں پڑھتے تھے, کفار و مشرکین روزہ نہیں رکھتے تھے, اللہ کے وجود کا انہوں قائل نہیں تھے, ان کو ہمارے ساتھ جوڑو نہ کو, انہوں الگ ہمیں الگ. نہیں, کیسے الگ الگ, کیسے الگ الگ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھے, قرآن کے آیتوں میں اٹھا کر دیکھے تو سب معلوم ہو جائے گا کفار و مشرکین کیسے تھے. اللہ خود قرآن کے آیت میں بیان کرتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ ہے. کہ کافر نہیں مانتے تھے مکے کے,
मुशरिक नहीं मानते थे मक्के के बारे में आयत है, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द वसख्खरश शम्स वल क़मर, चांद और सूरज इनको भी वक्त वक्त पर फिरने वाला बदलने वाला कौन है? लयक़ूलुन्न अल्लाह, जरूर भी जरूर कहेंगे कुफ़ार मुशरिकीन क्या को? अल्लाह। वला इन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समा माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा लयक़ूलुन्न अल्लाह, अगर पूछा जाए आसमान से बारिश उतारने वाला कौन, बारिश उतारने के बाद बंजर जमीन को जिंदा बनाने वाला कौन? कहेंगे जरूर भी जरूर कौन? वो अल्लाह। कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समावाति वल अर्द अम्मन यमलिकुस समअ वल अब्सार वमन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। इसी तरह कुल लिमनिल अर्द वमन फ़ीहा इन कुंतुम तअलमून सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफ़ला तज़क्करून। कुल मन रब्बुस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तअलमून। ये सब आयतें इस बात पर दलालत करती हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन का अल्लाह के वजूद के कायल थे। कुफ़ार और मुशरिकीन मानते थे, अल्लाह तबारक व तआला का इनकार नहीं करते थे, अल्लाह तबारक व तआला को खालिक मानते थे, अल्लाह तबारक व तआला को मालिक मानते थे, अल्लाह तबारक व तआला को सब कुछ मानते थे। फिर बदले क्यों? बदले इसलिए कि हमारे बाप दादाओं का दीन, हमारे पुरानों का दीन छोड़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया दीन पेश कर रही है। कैसे हो सकता? 360 बुतों को हमें हमारे बाप दादाओं से देखते आ रहे हैं, उनको छोड़कर हमें एक नई बात को कैसे लेकर हम चले? तो शैतान क्या करा? उभार कर छोड़ दिया। काम तो वही ना है, उसका ना काम, इंसानों का काम थोड़ा है। वो उम्मत को गुमराह करने की, इंसानों को गुमराह करने की जिम्मेदारी कौन लिया है? शैतान लिया है। असल में हम गुमराह होकर लोगों को गलत तरीके पर लाकर हमें अपना नुकसान नहीं बल्कि शैतान की मदद में और भी इजाफा कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। शैतान के लिए एक मुसलमान भाई भाई लड़ ले, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भाई हैं, बेटे हैं हम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है हम। सिद्दीक अकबर हजरत सईदना उमर रज़ी अल्लाह में कभी झगड़ा ऐसा हुआ? हजरत उस्मान गनी में और 2 खलीफों में ऐसा कभी झगड़ा हुआ? हजरत अली रतन में और 3 खलीफों में कभी ऐसा झगड़ा हुआ? नहीं हुआ। हाल हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का दोनों को झगड़ा बयान करती। भाई उनकी दिन तो देखते थे, उनकी रातें तुम ना क्या मालूम, उनके दिल कितने पाक थे तुम ना क्या मालूम। इसीलिए मालिक यौमिद्दीन, यहाँ नहीं अल्लाह यहाँ दिखा ले रहा तो फिर फायदा क्या? वहां दिखाता है, यहाँ अक्लें समझने के कासिर थी, वहां दिखाता अल्लाह तबारक व तआला। हजरत अली क्या थे, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला क्या थे आपस में, वहां दिखाता है इंशाअल्लाह। कातिब रसूल नो, कातिब वही नो, वही को लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, इतना बड़ा मकाम हजरत अमीर मुआविया का। दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा चहारुम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, इतना बड़ा मकाम हजरत अली रतन का। इसलिए यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ दारुल अमल, दारुल जज़ा मौत के बाद है। तो दुश्मनी इसलिए फैली कि बाप दादाओं के दीन को छोड़कर एक नया दीन लाओ बोल रही, इसलिए नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता। देखो बाप दादाओं के दीन को छोड़कर एक नया दीन कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, वो कहते थे हमारे बाप दादा हम ना किस पर छोड़ को गए कि हमारे लिए वो काफी, नया नया हम ना जरूरत है। मक्का और कुफार और मुशरिकीन क्या कहते थे? हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमारे बाप दादा को हमें किस हालत में पाते कि वो हमारे लिए काफी है। बाप दादा झोपड़ी में थे, तुम्हें रहो, बाप दादा झोपड़ियों में थे। भाई आजकल भी लोग कहते नहीं कि नई नई बातें बता रही, उम्मत में इत्तिहाद की बात करो, इख्तिलाफ की बात कहीं को करती। भाई कोई गाली कुछ अच्छी तरीके से गाली दे रहा, खुश हो जाना, अदब से गाली दे रहा, खुश हो जाना। कोई बुरी बात कुछ बना सवार को रो रो को इमोशनल हो को दे रहा, बुरी बात को भी हमें अफसोस कर लेना। पाप गलत बात कैसी भी हो, गलत गलत ही छो। गलत बोलने वाला उन्हें देखो कितना अच्छा बोलती कि इन्हें देखो कितना खराब बोलती कि इनको बोलना चाहता नहीं। बाप दादा झोपड़ी में थे, रहो झोपड़ी में, बाप दादा हिट खाते थे।
हिट के साथ दही मिला को खाते थे। खाओ देखेंगे, बाप दादा इतने ढीले कपड़े पहनते थे कि आराम से 2 लोग घुसते थे उनकी शरीर में। ऐसे ढीले ढीले कपड़े, पैंटा शर्टा ऐसे पहनते थे। झोपड़ियाँ में रहते थे, साइकिलां चलाने को जाते थे। रहो बाप दादाओं के तरीके पर रहो, नाना नानी के तरीके पर रहो। यहाँ नहीं, दुनियावी कामों में बाप दादा नहीं, कहीं का तो बुढ़ा बोलाती, कटिंग करा लेते नहीं थे पापा, जुब्बे कैसे का तो ऐसा पहनते थे, खाने कैसे का तो ऐसे खाते थे, झोपड़ियों में रहते थे। ये तरीकों पर बाप दादा नहीं। दीन का काम जब करने का काम आ गया, मैं नवा काम कहीं करता हूँ, मैं 100 साल से कैसा देखता हूँ इनको वैसा करता हूँ। तेरे दीन के तेरे दुनिया के कामों में तू कामा बदला लिया, कपड़े बदला लिया, खाने बदला लिया, चीज़ा बदला लिया, लेकिन दीन के कामों में नहीं बदलाया। तो अल्लाह का दीन बदलना, अपने हमारा अल्लाह का दीन नहीं बदलना। अल्लाह का दीन वो जैसा अच्छा बाप दादा जैसा करते थे वैसा अच्छा, लेकिन हमारे बाप दादा जो पुराने काम दुनिया में एतबार से करते थे वो अपना पसंद। लोग कहते हैं बुढ़ा हो गए, लोग कहती हैं कैसे खाने खा रहा है, लोग कहती हैं साइकिल चला रहा है, लोग कहती हैं पुराने फटे पैंट हम पहन रहा है। तो दुनिया के कामों में बाप दादा न को, दीन के कामों में बाप दादा होना नहीं। इसीलिए दीन अल्लाह के हुक्म, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने का नाम है। अरे बस इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नजर ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहते थे। तो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी नजर नहीं आए, तो हजरत अबू हुरैरा को सुकून मिला नहीं। तो अबू हुरैरा तलाश के लिए निकल पड़े। तो कहीं कुफार मुशरिकीन बहाने बनाते थे ना, मुनाफिकीन हमेशा मौके की तलाश में रहते थे, मौका मिल गया तो कत्ल कर डालना होगा। तो हजरत सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला घबराए हुए निकल पड़े तलाश करने के लिए। तलाश करते 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 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक अंसारी के बाग में देख लिया, तो चढ़ने नहीं हुआ। अरे बासर में बहुत बड़ा था दरवाज़ा, अचानक कूद कर अंदर जाने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा परेशान क्यों हो, क्यों परेशान हो? जवाब दिया, हुजूर आपकी तलाश में था, आपका दीदार हो गया, दिल ठंडा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है, मैं तुम्हें चलो ये खुशखबरी सुनाता हूँ, ये खुशखबरी सुनाता हूँ। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, हुजूर बोल रही सो कौन ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आंखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुकून। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में जाएगा। और अलामत के तौर पर अपनी जूतियां भी दे दी और फरमाया कि लोगों को जाकर बोलो ये बात हुजूर बोले ही। ये बात कौन बोले ही? हुजूर बोले ही। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हर एक को ये हदीस जाजा को सुना रही, ये हदीस जाजा को सुना रही कि भाई जो कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह सामने आ गए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह जब ये हदीस सुने तो सीने पर एक मारे, जोर से खुंसा मारे, मार कर कहने लगे कि अबू हुरैरा लोगों को अमल से रोकना चाहते हो? अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जन्नत में चले गए, पक्का जन्नती हैं, ये समझ में आ गया। तो आदमी पूरी जिंदगी क्या करता है? ला इलाहा इल्लल्लाह बोले को बढ़िया था, नमाज छोड़ाता, रोजे छोड़ाता, ज़कात छोड़ाता, हज छोड़ाता है, कुरान की तिलावत, जिक्र सब छोड़ाता है। अमल को रोकना चाहते हो, इस तरह लोगों को खुशखबरी सुनाओगे तो लोग अमल से गाफिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बोल कर चले गए? हमें जन्नत में ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर चले गए। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर पूरा किस्सा सुनाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर ने सही कहा, उमर ने सही कहा। इस किस्से से क्या नसीहत मिलती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी का भी दिल में या जबान में कौल मौजूद है, दिल एतबार से, जबान से, आमाल से, कोई भी ये तस्दीक करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जन्नत में जाएगा। तौहीद, तौहीद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैं भी हदीस पढ़कर सुनाया। आखिरी जुमला क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुखलिसन, इखलास के साथ, दखल जन्नह, जन्नत में जाएगा। हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, जो ये कलीमा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने पूछा, अगरचे उसने जिना किया हो? हुजूर तुम्हें बोल रही कलीमा पढ़े तो जन्नत, अगरचे उन्हें कलीमा पढ़ने वाला जिना करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगरचे उसने जिना किया हो, चोरी की हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे वो जिना किया हो, अगरचे वो चोरी किया हो,
لیکن تب بھی اس کا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا حضور اگر وہ زنا کیا ہو، اگر وہ چوری کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر وہ زنا کیا ہو، اگر وہ چوری کیا ہو تب بھی وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تیسری مرتبہ پوچھا حضور اگرچہ وہ زنا کیا ہو، چوری کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کیا ہو۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ، شرک ایک جو گناہ ہے اس کے علاوہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کوئی بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیں گے اپنے فضل سے۔ تو سب نعرہ ہے، یہ سب توحید ہے، یہ سب توحید کی باتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے جس شخص نے اس کلمے کا اقرار کر لیا اور آخری دم تک شرک نہ کیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو شخص اس کلمے کا اقرار کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے نجات فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو نیا نیا کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو اور اس کا یقین کثرت سے اپنے دل میں لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اگر ترازو کے ایک پلیڑے میں پوری کائنات، زمین، آسمان، زمین کے خزانے، سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ فرشتوں سے لے کر فرشتے، انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، پورا ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو تو کون بھاری پڑ جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بھائی بات کا وزن سوچ کر دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو اور میں اس کو تنہائی میں بھی کرتا رہوں، اکیلے میں بھی کرتا رہوں اور دوسروں کو بھی سکھاتا رہوں اور تیرا قرب بھی پاتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، اللہ کوئی نیا دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ترازو کے ایک پلیڑے میں دنیا و ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے پورا رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو سب سے بھاری وزن کون ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، توحید۔ دیکھو تو تمام بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ کفار اس وجہ سے غیر مسلم نہیں تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے۔ حالانکہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے تھے، ارے بس سنیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مشرک قرار دیا۔ ارے بس اسی طرح مشرکین مکہ کی نماز کے بارے میں بھی قرآن کی ایک آیت ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ آیت مکی ہے، مکے میں اتری ہے۔ تو مکے میں تو صرف دو ہی قسم کے لوگ تھے، مسلم کافر، مسلم کافر یعنی کفار اور مسلم یعنی مشرک اور مسلم۔ لیکن مدینے میں جو منافق تھے، صحابہ کی تو ایسی شان نہیں کہ نماز میں سستیاں، جو نماز میں سستی کرتے تھے وہ منافق تھے۔ منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری پڑتی تھی، نمازیں بڑی بھاری پڑتی تھی منافقین پر، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ تو یہ آیت مکی کی ہے، مکے میں اللہ کہتا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والے غارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو مکے میں منافق تو نہیں تھے، صحابہ تھے۔ اب صحابہ تو نماز میں کیا نہیں کرتے؟ سستی نہیں کرتے۔ تو اب یہ آیت کس کے لیے چاہیے؟ کفار کے لیے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ کفار بھی مکے میں نماز پڑھتے تھے اپنے طریقے سے، اس لیے اللہ ان کو بھی اشارہ لایا کہ ان کے سکا کام کرو نہ کو، صحابہ سے فرمایا انہوں نے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں صحابہ کی شان میں، ان کی نماز کی شان میں اللہ خود بیان فرماتا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ صحابہ کی شان میں اللہ لایا۔ مکی کی آیت یہ بھی، مکی آیت یہ بھی۔
اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. ایک طلوع آفتاب، ایک استوا یعنی سورج جو برابر کھڑا رہتا ہے درمیان میں دوپہر کا وقت، تیسرا غروب آفتاب. تیسرا غروب آفتاب. اس کی وجہ بھی بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں طلوع ہوتا ہے، شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں. تو جب بندے سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ منع کر ڈالے. کہیں کہ تو ان سے مشابہت ہوئے تھے، شیطان کی پرستش کرنے والوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ مشابہت ہوتی ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیوں کرے؟ آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی، جو پوجا کرتی، سورج کی پوجا کرتی، ان سے برابر ہو جاتی. تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. مشرکوں کے ساتھ مشابہت بھی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ روک ڈالے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز مت پڑھو کیونکہ یہ کافر کی نماز کا وقت ہے. اس وقت کفار لوگ نماز پڑھتے ہیں، کافر لوگ نماز پڑھتے ہیں. مشرکین مکہ تو اپنے طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ چاش کی نماز بھی پڑھتے تھے. مشرکین مکہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے. تو ان سب آیتوں سے یہی بات نکلتی ہے کہ کفار اور مشرکین عبادت نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ وہ عبادت بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے. قرآن کی آیت بھی ہے زکوٰۃ کی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یعنی وہ لوگ اپنے اپنے پیداوار کے حصے میں سے ایک حصہ نکال کو اللہ کے واسطے بھی رکھتے تھے، اور اپنے شرکا یعنی اللہ کے ساتھ جو جن لوگوں کو شریک کر ڈالے تھے، بتوں کو، معبودوں کو، ان کے لیے بھی حصہ رکھتے تھے. تو یہ تو زکوٰۃ اپنے مال میں سے حصہ نکالنا. تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ کفار اور مشرکین نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی طریقے تھے، حج بھی کرتے تھے اپنے اپنے طریقے سے، اللہ کو بھی مانتے تھے اپنے اپنے طریقے سے، لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافر بھی قرار دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مشرک بھی قرار دیا. اس لیے آج ضرورت ہے سمجھنے کی، آج ضرورت ہے ان اللہ والوں کی بات سننے کی، آج ضرورت ہے ان اللہ والوں کے خانخواہوں میں، ان اللہ والوں کے، ان علماء کے پاس، مسجدوں میں، مدرسوں میں جانے کی، جو حق کو پھیلا رہے ہیں، جو اللہ کو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اکیلا بتا رہے ہیں، ان کی بات سننا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول سمجھا کر سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، ان کے پاس جانا. جو صحابہ کی شان بتا رہے ہیں ان کے پاس جانا. جو اماموں کی تقلید بیان کر رہے ہیں ان کی بات سننا ہے. اس لیے کہ فرقہ واریت یہ بس تھوڑی دیر کے لیے اچھا دکھتا ہے، زندگی تک کے لیے اچھا دکھتا ہے، لیکن موت کے بعد تو جواب دینا ہے نا، کھڑنا ہے کہ نہیں. مالک یوم الدین، رتی رتی کا اللہ کو حساب دینا ہے. تو آپ کسی امام کی طرف منسوب کر دیے، کسی مقرر کی طرف منسوب کر دیے، کسی بڑے کی طرف آپ منسوب کر دیے، تو اللہ یہ بولتا نہیں کہ میں تم نہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہیں سکھایا تھا تم نہ؟ تم مجھ سے مانگ سکتے تھے، نہیں تم مجھ سے مانگ سکتے تھے، میں تمہیں سیدھا راستہ بتلا سکتا تھا، لیکن تمہیں اپنے عقلوں پر بھروسہ کرے، تمہیں جن چیزوں کو دیکھے ان کچھ مانے، عقل سے نہیں سوچے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہونے والا ہے. کام تو شرک کا تھا لیکن آپ اپنے عقلوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھے. تو یہ سب باتیں آنے والی ہیں. اس لیے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 2 رکعت شکریہ نماز اس نیت سے پڑھنا کہ اللہ آپ مجھے مسلمان بنائے، انسان بنائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کریں، آپ مجھے حق پر چلا رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شکر کی برکت سے اللہ آپ کو غلط سے ہٹا کو حق پر چلائے گا انشاءاللہ. اگر غلط پر چل رہے ہیں، آپ کو خود دل میں کبھی کبھی لگتے بات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں لگتی، لگتے بات کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اس وقت تمہارے پاس وقت ہے کہ فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرو. دوسروں کی طرف انگلیاں مت اٹھاؤ، دوسروں کو برا بھلا مت بولو. اس لیے کہ جب ماں کے سامنے بچے کو گالی دی جاتی ہے تو ماں کو غصہ آتا، چاہے وہ بچہ کتنا بھی بگڑا ہوا ہو. تو اللہ کے بندوں کے بارے میں برا بولا جاتا ہے تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، کیونکہ تو ذمہ داری اللہ کی ہے. اسے ہدایت دینا، اسے ہدایت نہیں دینا، اسے جنت دینا، اسے جہنم دینا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آپ اگر حق پر ہیں، آپ مانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ اپنی بات پیش کرو.
ہم حق پر ہیں تو ہمیں اپنی بات پیش کرتے رہتی، لیکن لوگوں میں لڑائی جھگڑا فتنہ ہنگامہ مار پیٹ یہ سب پھیلانا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری سانس تک توحید پر، رسالت پر، اعلاء کلمت اللہ پر، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت پر، عظمت صحابہ پر، اماموں کی تقلید پر، ہر ایک مسلمان کی عزت کرنے کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکانیں